बानी गुरु अर्जन देव जी। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। चरण कमल तेरे तोए तोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। सिमर 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 नाम जीवा, तन मन होए निहाला। तन मन होए निहाला। यह बानी गुरु अर्जन देव जी की बानी है। आप जी इस शब्द के जरिए साडे सामने जद एक शिष्य की वो अवस्था बन जाती है कि वो अपने आप नू अपने गुरु के प्रति समर्पण करन की भावना लेके आ जाता है, तो वो फिर मैं और मेरी नू छड़ के अपने अस्तित्व नू गुरु के प्रति समर्पित कर दिंदा है। ये जिहड़ा शब्द है एक सच्चे भक्त दी परमात्मा दे प्रति समर्पण, सेवा और नाम रस दी जिहड़ी महिमा है उसनू दर्शाण दी कोशिश की गई है। इस शब्द दे विच गुरु अर्जन देव जी ने बड़े सुंदर तरीके दे नाल जिहड़ा जीव है उन्हें समझाने की कोशिश की गई है कि जद वो अपने गुरु दे प्रति सच्ची श्रद्धा समर्पण लैके सत्संग दे विच जांदा है ते अपने जीवन नू उस तरीके दे नाल ढाल दिंदा है, तो उसकी जिहड़ी वडियाई है वो सब तो सूची ते उच्ची बन जाती है। गुरु अर्जन देव जी ने हमेशा ही अपने गुरु दे प्रति इन्ना प्यार ते सद्भाव रखिया कि आप जी ने अपने निजी रिश्तियां नू भी कदे अगे नहीं आन दिता, गुरु दे दर्जे नू अगे रखा। आप गुरु के बेटे सन, लेकिन आप जी ने कदे भी इस चीज का अहंकार नहीं किया। आपने एक शिष्य दी तरीके दे नाल अपने गुरु का हुक्म मनिया ते सेवा की। ते आज आप जी अपनी बाणी दे जरिए साडे वर्गियां नू समझाण दी कोशिश कर रहे हैं। आप जी ने शब्द की शुरुआत की, चरण कमल तेरे धोए धोए पीवा, मेरे सतगुरु दीन दयाला। आप उस महिमा नू सामने रखते हुए समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मेरे सतगुर जेड़े हन वो तां दीन दे दयाल हन। दीन कहंदे आ जेड़े कि किसी दे उत्ते डिपेंडेंट रहंदे हन, जिन्हां दी अवस्था चंगी नहीं हुंदी, उन्हां दे उत्ते दया करन वाले मेरे सतगुर दयाल हन। वो इन्ने दयाल हन कि जे उन्हां दे चरण मेरे सामने होण तां मैं उन्हां नू धो के उन्हां दा चरणामृत बना के पी लवां। उस अवस्था जे साडे सामने रख रहे हैं। हुण सवाल उठता है कि जिस गुरु साहब का साडे सामने हमेशा ही भावे सत्संग होण, भावे अज दे गुरु होण, साडे बाबा जी होण, हुजूर जी होण, सारे ही सानू एक कोई चीज समझाउंदे हन कि सानू पाखंडा दे विच नहीं फसना है, बाहर दी क्रिया नहीं करनी है। फिर गुरु साहब ये चरण धो के पीण की गल क्यों कर रहे हैं, ये सवाल उठता है। ते अज दे जमाने दे विच देखिया भी जाता है कि कई अपने आप नू गुरु का दर्जा दिंदे हन, लेकिन फिर भी इन्ना पाखंडा ते भार दी जिहड़ी क्रियावां हन उन्हां दे विच फस जांदे हन। वो इन्हां बाणियां दा हवाला दिंदे हन कि देखो जी बाणियां दे विच दर्ज है सानू अपने गुरु के चरणामृत पीने चाहिए हन, उन्हां दे पैर धो के वो पानी पीना चाहिए है, वो दुध पीना चाहिए है। लेकिन सानू समझण दी कोशिश करनी है कि आपां सिंबॉलिक ते शब्दां नू समझदे नहीं हन। आपने समझाया कि इत्थे चरणामृत का मतलब ये नहीं
कि आपां बाहर दीयां क्रियावां करके अपने सतगुर दे उत्ते कोई दुध पा के उन्हां दे गुंठे दे उत्ते जां उन्हां दे पैर दे उत्ते दुध वार के आपां नूं पीना है। वो गल कर रहे हन अंदर दे अमृत दी। वो गल कर रहे हन कि भाई सानू गुरु दा हुक्म जे आपां मनदे हां, उस गुरु दी सच्ची जिहड़ी दौलत है, जिहड़ी आग्या है, ओनू मनदे हां, अपने अहंकार नूं मिटा के अपने आप नूं समर्पित कर दिंदे हां, उस नूं चरणामृत कहंदे हन। उन्हां नूं चरणामृत पीना कहंदे हन। देखो कोई किसी दे चरण दे विच जद गिरदा है, जदों अपना अहंकार तोड़ के वो सरेंडर दी भावना दे विच आके फिर जाके वो अपने ईगो नूं साइड करके अपना सिर उत्थे रख दिंदा है। उस भाव नूं इत्थे रखिया गया है। गुरु साहब इत्थे ये नहीं कह रहे कि भाई तू आके गुरु दे चरण दा चरणामृत पी। वो कह रहे हन कि भाई बाहर तो अंदर दी तरफ समझाण दी कोशिश कर रहे हन। चरण धो के पीन का मतलब कोई भारी क्रिया नहीं है, अंदरली क्रिया वह है। लेकिन इंसान कमजोर है, इंसान इन्हां चीजां दे विच फस जांदा है। बाहर ये जिहड़ियां चीजां हन, पाखंड हन, इन्हां दे विच फस जांदा है। तो गुरु साहब कह रहे हन सिमर 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 नाम जीवा तन मन होए निहाला। आप कह रहे हन कि वो जिहड़ा नाम दान गुरु ने सानू बख्शिया है, वो जिहड़ा नाम दे नाल सानू जोड़िया है, सानू तां ओ सिमरना है। आपने जोर किया सिमर 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 नाम जीवा सतगुर तन मन होए निहाला। कि जद तू भाई उस नाम दे रस नू पीवेगा, उस नाम दी भजन सिमरन नू करके अगे वधेगा, तेरा जिहड़ा तन है, तेरा जिहड़ा मन है, भावे बॉडीली एक्सप्रैशन होवे, भावे कॉग्निटिव एक्सप्रैशन होवे, वो निहाल हो जूगा। वो अवस्था दे विच पहुंच जूगा जद इन्हां नूं शांति मिलनी शुरू हो जाएगी। उस नूं इत्थे समझाण दी कोशिश कर रहे हन कि भाई जे तू अपने तन नूं पवित्र करना चाहुंदा है, जे तू अपने मन नूं पवित्र करना चाहुंदा है, तां भाई उस नाम नूं सिमर 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 नाम जीवा। आप कह रहे हन कि हुण तुसी देखो आपां सिर्फ बाहर दियां सफाइयां दे विच लगे रहंदे हां। ये नहीं कि बाहर दी सफाई नहीं करनी चाहिए, बाहर दी सफाई साडे जिस्म तक ताल्लुक रखदी है। उस तो आपां एक परफेक्ट बीमारियां तो बच सकते हां, आपां जिहड़े जर्म्स क्रिएट हुंदे हन उन्हां तो बच सकते हां। लेकिन भाई जिहड़ी अंदरली गंदगी है वो बाहर तेल साबण ते परफ्यूम दे नाल नहीं जाण लगी। भावे तुसी किन्ना भी अपने आप नूं भार तो धोंदे रहो, अपने घर नूं साफ करदे रहो, लेकिन जिन्ना चिर वो अंदर दी जिहड़ी ईर्ष्या है, जिहड़ा क्रोध है, जिहड़ा लोभ है, जिहड़ा अहंकार है, जिहड़ा काम है, जब तक ओदी सफाई नहीं होवेगी आपां उस अवस्था तक नहीं जा सकते। तो बड़े दुख दे नाल कहना पैंदा है कि इंसान बाहर दी सफाइयां दे विच जिन्ना जोर दिंदा है, उन्ना ही 50% अंदर दी सफाई दा भी जोर दे देवे, इन्हां दा जिहड़ा जीवन है वो स्वर्ग बन जूगा। आपां सोचदे हां कि मरण तो बाद स्वर्ग दी प्राप्ति हुंदी है। वो भरावा जे अंदर दी सफाई करोगे तां इत्थे भी स्वर्ग बन सकदा है। वो समझाण दी कोशिश इत्थे गुरु साहब कर रहे हैं कि सानू उस नाम दे सिमर दे विच जीना है, तद जाके साडा जिहड़ा मन तन है वो निहाल हो जूगा। ते उस गुरु दी शरण नूं अगे रखदे होए समझाण दी कोशिश कर रहे हैं। हुण अगली कड़ी दे विच की समझा रहे हन, ध्यान दे नाल सुनो जी। पार ब्रह्म परमेश्वर सतगुरु आपे करने हारा, चरण धूल तेरी सेवक मांगे, तेरे दर्शन को बलिहारा। जो राखे
तुध पावे ता नाम जपावे, सुख तेरा दीता लईए। ਹੁਣ ਇਸ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰ ਭ੍ਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰ ਆਪੇ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ। ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਹਾੜ ਮਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਤਲਾ ਹੈ, ਢਾੜੀ ਵੱਡੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਪਗੜੀ ਬੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਾਂ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਪਾਰ ਭ੍ਰਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਤਿਗੁਰ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਹੈ, ਬ੍ਰਹਮ ਤੋਂ ਪਰੇ, ਚੌਥੇ ਲੋਕ ਤੋਂ ਵੀ ਪਰੇ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਸਵਾਮੀ ਬੈਠਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹੀ ਸਾਖਸ਼ਾਤ ਰੂਪ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਕ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਹਨ। ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਪਸ਼ੂ ਪੰਛੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਲੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ, ਜਾਨਵਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਬੋਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਪੱਥਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਇਨਸਾਨ ਸਮਝਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਆਪੇ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ, ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪੱਤੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਸਾਗਰ ਤੱਕ, ਸੂਰਜ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਾਂਦ ਤੱਕ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਘੁੰਮ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਆਪੇ ਕਰਨੇ ਹਾਰਾ, ਕਿ ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਪੱਤਾ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹਿਲ ਸਕਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕਰਕੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਐਫਰਟ ਲਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਮਾਲਕ ਦਾ ਉਹ ਦਇਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਕੋਈ ਕਾਰਜ ਇੱਥੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। He is the driver of the universe. Everything that is going on here with his hukam, will, ਜਿਹੜਾ ਕੁਝ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਉਹ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਆਪ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਚਰਨ ਧੂਲ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕ ਮੰਗੇ, ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ हे ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰ, ਜੇ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਦੀ ਧੂਲ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਜੀਵਨ ਸਵਰ ਜਾਵੇ। ਚਰਨ ਧੂਲ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕ ਮੰਗੇ, ਕਿ ਇਹ ਗੁਰੂ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਸੇਵਕ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਚਰਨ ਦੀ ਧੂਲ ਵੀ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਲਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਹੁਣ ਅਤੇ ਕਿਹੜੀ ਧੂਲ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ? ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਦ ਕੋਈ ਸ਼ਿਸ਼ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਨਮਰਤਾ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਰੱਖਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਬਤਾਈ ਹੋਈ ਸੇਵਾ ਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਧੂਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੂਲ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਸਰੈਂਡਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮੈਂ ਔਰ ਮੇਰੀ, ਉਹ ਉੱਚੇ ਪਦ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਸਾਈਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਗ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਖ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਨ, ਕਿ ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ, ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਨੀਵਾਂ ਹੋ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਰ ਝੁਕਾ ਕੇ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਵੀ ਹਾਂ, ਚੰਗੇ ਹਾਂ, ਮਾੜੇ ਹਾਂ, ਤੇਰੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਭਾਵਨਾ ਨੂੰ ਜਦ ਆਪਾਂ ਰੱਖ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਧੂਲ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਚਰਨ ਧੂਲ ਤੇਰੀ ਸੇਵਕ ਮੰਗੇ, ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰੇ ਅੱਗੇ ਆਪਾਂ ਝੁਕ ਗਏ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਔਕਾਤ ਨਹੀਂ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਜੋ ਰਾਖੇ ਤਿਉ ਰਹੀਏ, ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਜਿਉ ਜਿਹਾ ਵੀ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੇਗਾ, ਜਿਸ ਵੀ ਹਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇਗਾ, ਮਾਲਿਕ ਮੈਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਦੇ ਕਿੰਤੂ ਪਰੰਤੂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ ਮਾਲਿਕ, ਮੈਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗਾ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖੇਗਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਮੇਰੇ ਲਈ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਜੋ ਤਿਸ ਭਾਵੇ ਨਾਨਕਾ ਸਾਈ ਗਲ ਚੰਗੀ, ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਜਿਹੋ ਜਿਹੀ ਵੀ ਹਾਲਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਰੱਖੂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹਰਜ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਲਈ ਸੁਖ ਬਣ ਜੂਗਾ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ। ਫਿਰ ਉਹ ਭਾਵਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਲਿਕ
तेरे दर्शन को ਆਪਾਂ ਤਰਸਦੇ ਹਾਂ ਮਾਲਿਕ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਭਟਕਣ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦ ਕੋਈ ਟਰੈਵਲਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਘੁੰਮਣੇ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਪਿਆਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਰੇਗਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਨਜ਼ਾਰੇ ਕਿਉਂ ਨਾ ਆ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਵੀ ਸੁੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਉੱਥੇ ਪੜੀ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਖਾਣ ਦੀ ਚੀਜ਼ ਕਿਉਂ ਨਾ ਉੱਥੇ ਹੋਣ, ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪਿਆਸ ਨਾ ਭੁਝੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਸਿਆਣਾ ਆ ਕੇ ਉਹਨੂੰ 2 ਗੁੱਟ ਪਾਣੀ ਪਿਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਭਗਵਾਨ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰੇ। ਉਹੀ ਸਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਹੈ। ਜਦ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਜਦ ਗੁਰੂ ਕਈ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਦਿਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਨ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ ਸਾਹਮਣੇ, ਇਹ ਫਿੱਕੀ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਦ ਵਿਦੇਸ਼ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਰੋਜ਼ ਸਵੇਰੇ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵਾਪਸ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਜਦ ਕੋਠੀ ਤੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਨਿਕਲਦੇ ਆ, ਜਦ ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਭਾਰ ਗਏ ਹੋਏ ਹਨ, ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਆंसू ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਹੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਾ, ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਜਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਫਿਰ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਪਿਆਸ ਹੈ, ਉਹ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਐਕਚੁਅਲ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਵਾਸਤਵਿਕ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਇਨਸਾਨ ਸੋਚਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਧਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸੁੱਖ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਪਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਾਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਕਿਸੇ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਮਾਲਿਕ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸੱਚੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਸੱਚੀ ਆਸ ਹੈ, ਉਹ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹਦੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਊਗੀ, ਉਹ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਉਹ ਸੁੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮੈਟਰੀਅਲਿਸਟਿਕ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਜਿਹੜੀ ਭਾਰ ਦੇ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਹਨ, ਇਹ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਝੂਠ ਹੈ, ਇੱਕ ਇਲੂਜ਼ਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਿਰਾਜ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਕੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਕੋਲ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਨ ਦੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛ ਲਓ, ਕੋਈ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹਨ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲਾਇਕ ਨਿਕਲ ਗਏ ਹਨ, ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਬਿਮਾਰੀ ਤੋਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੈ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦਾ ਇਲਾਜ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਅਮੀਰ ਸੇਠ, ਸਾਹੂਕਾਰ, ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਆਪਣਾ ਇਲਾਜ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਤੇ ਜੇ ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਸੁੱਖ ਮਿਲਦਾ, ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹਸਪਤਾਲ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਲੋੜ ਸੀ? ਇਹ ਮਾਇਆ ਅੰਧਾ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਚੱਕਰ ਕਟਵਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਸਤਰੀ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਭੋਗ ਵਿਲਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਸ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ? ਕਦੇ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਕੋਈ ਕੁਰਸੀ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਮਾਨ ਵਡਿਆਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਲੜ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਕੇ ਬੈਠ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੀ ਕੁਝ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ? ਨਹੀਂ ਹਾਸਿਲ ਹੋਇਆ। ਸੱਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਧ ਪਾਵੇ ਤਾਂ ਨਾਮ ਜਪਾਵੇ, ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਈਏ। ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਜਿਹੜਾ ਸੁਖ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਤੇਰੇ ਦੇਣ ਕਰਕੇ ਹੈ। ਮਾਲਿਕ ਜਦ ਤੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੇਗਾ, ਮਾਲਿਕ ਉਹ ਪਿਆਰ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ੇਗਾ, ਤਦ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਵਾਲੇ ਬਣਾਂਗੇ ਕਿ ਆਪਾਂ ਤੇਰੀ ਭਗਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੱਗਾਂਗੇ। ਮਾਲਿਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰ ਕਰ, ਸੁਖ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਲਈਏ। ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਮਾਲਿਕ ਖਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾਵਣਾ, ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਤੇਰਾ ਦਿੱਤਾ ਖਾ ਰਹੇ, ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਬਖਸ਼ ਲੈ ਜੀ। ਮੁਕਤ ਭੁਕਤ ਜੁਕਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਾਏ, ਤਹਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਜਹਾਂ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ, ਤੂੰ ਆਪੇ
सरधा लाए। ਹੁਣ ਇਸ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਜਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਦਾ ਭਾਵ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਸੇਵਾ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਭਾਵਨਾ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਧਰਮ ਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਸੇਵਾ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗ ਪੰਡਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗ ਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਕਿ 3 ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਮਾਲਿਕ ਮੁਕਤੀ ਦਿਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਸੇਵਾ ਹੈ? ਉਹ ਨਾਮ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਦੂਜੀ ਹੈ ਭੁਗਤ। ਭੁਗਤ ਸੇਵਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਆਪਾਂ ਭਾਰ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਨਮਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਝੁਕਣੇ ਦਾ ਭਾਵ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਮਾਲਿਕ ਸਾਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਕਹੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੇ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਹੈ ਜੁਗਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ। ਜੁਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨੌਲੇਜ, ਵਿਜ਼ਡਮ, ਜਿਹੜੀ ਜੁਗਤੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਰਗ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜੁਗਤ ਦੀ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਆਪ ਨੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦਾ ਨਿਚੋੜ ਕਿਹਾ ਮੁਕਤ ਭੁਗਤ ਜੁਗਤ ਤੇਰੀ ਸੇਵਾ, ਜਿਸ ਤੂੰ ਆਪ ਕਰਾਏ। ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੇਵਾ ਹਨ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਵ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਹਾਸਿਲ ਹੋ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਚਾਹੂਗਾ ਇਹ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ ਕੋਈ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਜਦ ਜੋ ਵੀ ਸੇਵਾ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ ਤੂੰ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਸਤਸੰਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਝਾੜੂ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕੇ, ਇੱਕ ਪੱਤਾ ਵੀ ਚੁੱਕ ਸਕੇ। ਜੇ ਉਸਨੇ ਕਰਵਾਣੀ ਹੋਊਗੀ ਕਿੱਥੇ ਵੀ ਕਰਵਾ ਲਵੇਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣ, ਪਤਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗੂਗਾ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੂੰ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਮਾਲਿਕ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਭੇਦਭਾਵ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਆਪ ਕਰਾਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰਵਾਣੀ ਹੈ ਕਰਵਾ ਕੇ ਰਹੂਗਾ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਸਾਹੂਕਾਰ ਹੋਣ, ਕੋਈ ਪੋਲੀਟੀਸ਼ੀਅਨ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਆਮ ਇਨਸਾਨ ਹੋਣ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਸਾਰੇ ਬਰਾਬਰ ਹਨ। ਲੇਕਿਨ ਜੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉਤਾਰਨਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਕਰਵਾਉਂਦਾ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਜੇ ਮਾਲਕ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਬਖਸ਼ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਉਹਦਾ ਪਰਖ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇੰਚਾਰਜ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਥੇਦਾਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੱਡੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਾਂ ਛੋਟਾ ਵੱਡਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈ, ਵੱਡਾ ਤੇ ਛੋਟਾ। ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਾ ਵੱਡੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਛੋਟੀ ਹੈ। ਸੇਵਾ ਸੇਵਾ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਬੜੇ ਦੁੱਖ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਤਸੰਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੈਬਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਗਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਇੰਚਾਰਜ ਹਾਂ ਜੀ, ਇੱਕ ਅਹੰਕਾਰ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਨਾ ਇੰਚਾਰਜ, ਜਥੇਦਾਰ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਹੁਦਾ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਕਰਕੇ, ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਨੀਅਰਿਟੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਿਸ਼ਠ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਡੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੀਡ ਕਰ ਸਕੋ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਰਗਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਹੋਰ ਝੁਕ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਐਕਸੈਪਟੈਂਸ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਮਾਲਿਕ ਤੇਰਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਆਪਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਵੀ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹਨ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੇ ਕਰੀਬ ਨਹੀਂ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਦੂਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨੀਵਾ ਕਰਕੇ ਕਹਿਣਗੇ ਮਾਲਿਕ ਮੈਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਰਾਉਣ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਉਸ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਸੱਚੇ ਸੇਵਾਦਾਰ ਬਣਾਂਗੇ ਤੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਭਾਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੀਡੀਅਮ ਹਨ, ਸਿਰਫ ਹਾਰਡ ਮਾਸ ਦੇ ਪੁਤਲੇ ਹਨ।
ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਭਰਮ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਈ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਸੇਵਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੈਪੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਉਹ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੇ ਸੇਵਾਦਾਰਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਤੁਲਨਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੀ ਉਹ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਪੈਸੇ ਤੋਂ ਚੰਗੇ ਹਨ, ਉਹ ਚੰਗੀ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਹੱਥ ਪੈਰ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਸਹੀ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਇੱਕ ਸਾਖੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ 2 ਸ਼ਿਸ਼ ਸੀਗੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਇੱਕ ਘੜਾ ਦੇ ਕੇ ਪਾਣੀ ਭਰਨ ਭੇਜਦੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਿਸ਼ ਚੰਗਾ ਸੀ, ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਵੱਡਾ ਘੜਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤੇ ਪਾਣੀ ਭਰ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਦੂਜਾ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਪੰਗ ਸੀ, ਲੰਗੜਾ ਕੇ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਜਦ ਮਟਕਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਣੀ ਹੈ ਉਹ ਥਾਂ ਤੇ ਗਿਰਦਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਰੋਜ਼ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੈਠੇ ਇਹ ਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਅੱਜ ਜੇ ਮੇਰਾ ਪੈਰ ਸਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਮੈਂ ਲੰਗੜਾ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਅਪਾਈਜ ਨਾ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਮੈਂ ਵੀ ਪੂਰਾ ਪਾਣੀ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਥਾਂ ਤੇ ਉੱਤੇ ਗਿਰਦਾ ਨਹੀਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਬੜੀ ਪੀੜ ਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਬੜਾ ਦਰਦ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇੱਕ ਪੇੜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਬਹਿ ਕੇ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ, ਉਹ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਏਦਾਂ ਸੋਚਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹੱਸੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਚੱਲ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦੇਖ, ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਤੋਂ ਪਾਣੀ ਭਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਹਾਂ, ਥਾਂ ਤੇ ਤੇਰਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਡੁੱਲਦਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਅਬ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਥੱਲੇ ਦੇਖ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਆਇਆ ਹੈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤਾਂ ਫੁੱਲ ਉੱਗ ਕੇ ਆਏ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਫੁੱਲਾਂ ਦਾ ਮਾਲੀ ਤੂੰ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਾ ਗੇਰਦਾ ਇਹ ਫੁੱਲ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਉਗਣੇ ਸੀ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਖ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਆ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਗਲ ਲਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਪਰਖ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਕਿਸੇ ਸ਼ਿਸ਼ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਖਾਮੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਖੂਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਾਣੀ ਗਿਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫੁੱਲ ਉਗਾ ਦਿੱਤੇ। ਉਹੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲਾ ਮਾਲਿਕ ਹੈ। ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਕਿ ਮੈਂ ਗਰੀਬ ਹਾਂ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੁਝ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਪੰਗਤਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਜੋ ਵੀ ਮਾਲਿਕ ਨੇ ਜਦ ਵੀ ਜਿਸ ਵੀ ਅਵਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੈ, ਕਰਨਾ ਹੀ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾ ਬੈਕੁੰਠ ਜਾ ਕੀਰਤਨ ਤੇਰਾ ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਰਧਾ ਲਾਈ। ਫਿਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਬੈਕੁੰਠ ਬੜਾ ਸੁੰਦਰ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੈ। ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਸ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਬੱਚਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸਤਸੰਗ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਸੱਚੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਵੇ, ਉਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ। ਤੂੰ ਆਪੇ ਸਰਦਾ ਲਾਈ, ਕਿ ਉੱਥੇ ਮਾਲਿਕ ਦੀ ਜਿੱਥੇ ਵਡਿਆਈ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਉਸ ਦੀ ਨਾਮ ਦੀ ਗਾਥਾ ਗਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ, ਉਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੋਵੇ, ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਨਾਮ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੋਵੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਦਾ ਅੰਦਰਲਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਦਾ ਬੈਠ ਕੇ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦਾ ਹੋਵੇ, ਇੱਕ ਅੰਦਰਲਾ ਕੀਰਤਨ ਜਿੱਥੇ ਉਹ 50 ਸ਼ਬਦ ਵੱਜਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਬੈਕੁੰਠ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪੇ ਸਰਧਾ ਲਾਈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਖੁਦ ਆ ਕੇ ਵਿਰਾਜਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਮਾਲਿਕ ਉਸ ਕੀਰਤਨ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਾਹਰ ਤੋਂ ਅੰਦਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਈ। ਉਹ ਸਮਝਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਆਖਰੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸੁਣੋ ਜੀ।
कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया। कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया। नानक को प्रभु कृपाला सतगुरु पूरा पाया। सतगुरु पूरा पाया। ਹੁਣ ਆਖਰੀ ਕੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਨમ્રਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਪੂਰਾ ਕਨਕਲੂਡ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਆਪ ਉਸ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ, ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ ਜਿਤ ਤੁਮਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ। ਆਪ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਹੈ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਕੁਛ ਤਾਂ ਮੈਂ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਹੈ ਸੁਹਾਵਣਾ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਈ ਉਸ ਵੇਲਾ ਸੁਹਾਵੀ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਂ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਭ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਗਿਆ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਸੜਦਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੇ ਮੇਰੀ ਪਹਿਚਾਣ ਹੋਣੀ ਸੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਗ੍ਰਹਿ ਚੱਕਰ ਨੂੰ ਮੈਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਜਾਂਦਾ ਹਾਂ ਮਾਲਿਕ, ਜਿਸਨੇ ਮੈਨੂੰ ਤੇਰੇ ਘਰ ਬੁਲਾਇਆ, ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਬੁਲਾਇਆ। ਮਾਲਿਕ ਦੁਨੀਆ ਰੁਲਦੀ ਫਿਰਦੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸੱਚੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਡਭਾਗੀ ਹਾਂ, ਮੇਰੇ ਕਰਮ ਇੰਨੇ ਚੰਗੇ ਹਾਂ ਕਿ ਮਾਲਿਕ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਦੁਆਰੇ ਆ ਗਿਆ। ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਹੱਥ ਫੜ ਲਿਆ ਮਾਲਿਕ, ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਕੜੀ ਬਾਹ, ਨਹੀਂ तो मैं बह जाता। उस अवस्था तक लैके आ गए। कुर्बान जांदा हां उस वेले नूं, उस सुहावने नूं। सुहावना सब तो सुच्चा ते ऊंचा समय जिहड़ा कि मैं तेरे द्वारे आ गया। ते कोई भी इंसान जे सोचदा होवे कि सब तो चंगा ते सब तो शुभ घड़ी केड़ी सी, तां सब तो चंगी ते सब ते शुभ घड़ी ओ सी जद तुसी पहली वार गुरु दे द्वारे आए सी। ਉਹ ਘੜੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੋਏ ਸੀ। ਉਹ ਘੜੀ ਸੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਦਾ ਲੰਗਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਘੜੀ ਸੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਸੀ। ਉਹ ਘੜੀ ਸੀ ਜਦ ਤੁਸੀਂ ਭਜਨ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹ ਘੜੀ ਸੀ ਜਦ ਨਾਮਦਾਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਤੇ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੁਕਰ ਕਰਨਾ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਧਿਅਮ ਬਣਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਉਹਦੀ ਵਡਿਆਈ ਇੱਥੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। कुर्बान जाई उस वेला सुहावी जित तुमरे द्वारे आया कि मालिक तेरे द्वार आ गया। इस तो शुभ घड़ी मेरे लिए नहीं हो सकती। जीवन का सब तो वड्डा कोई सुभाग्य है तो संतों दी संगति दा है। जिसनू भी संतां दी संगति प्राप्त होई है वो समझ लवे कि उस तो वड्डा अमीर ते उस तो वड्डा वडभागी इस दुनिया दे विच नहीं हो सकता। जिन्नू गुरु दी शरण मिल गई, जिन्हां दे गुरु दे दर्शन मिल गए, गुरु दे द्वार दी रोटी मिल गई, भरावा थोड़ा जीवन तां उत्थे ही सुधर गया। उत्थे ही थानू ओ स्वर्ग दी प्राप्ति हो गई। अंत दे विच आप प्रार्थना कर रहे हैं, नानक को प्रभ कृपाला सतगुर पूरा पाई, कि हे प्रभु ए मेरे गुरु मेरे उत्ते कृपा करना कि ये जिहड़ी संगति मैनू मिली है, ये जिहड़ी थोड़े द्वार दे विच मैनू थोड़ी जी जगह मिली है, मेरे वर्गे अभागे नू, मेरे वर्गे कुकर नू, मालिक मैं हथ जोड़ के बेनती करदा हां गुरु मैनू अपने तो कदे दूर ना करी, मैनू कदे अपनी संगति तो दूर ना करी।
मालिक मेरा होर कोई सहारा नहीं है। भावना दे विच आके आप कह रहे हैं कि मालिक ये जिहड़ी संगति है ये मैनू मिलदी रहे, ये जिहड़े दर्शन है ये मैनू मिलदे रहन, तेरे दर दी रोटी मैनू मिलदी रहन, ते मैं हमेशा तेरे नाम दी कमाई करदा होया ये दुनिया तो चलदा रवां। ते मैनू मैं वडभागी हाँ कि मालिक मेरे उत्ते कृपा होई, तेरे वर्गा गुरु मैनू मिले, सतगुरु पूरा पाए। पूरा पाने का मतलब है वो पहुंचा हुआ गुरु और संत सतगुरु, जेड़ा कि पूर्ण संत सतगुरु है, वो मैनू मिला। इस तो वड्डी शुभ घड़ी मेरे लिए नहीं हो सकती, इस तो वड्डी मेरी किस्मत नहीं हो सकती। वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तेरे दर्द मैं आ गया, तू मेरी उंगली फड़ लई, मालिक हुण इस भवसागर तो मैनू कड़ के लै जा मालिक, मेरा होर कोई सहारा नहीं है। मालिक मैनू ना धन दा लोभ है, ना पद दा लोभ है, ना प्रसिद्धि दा लोभ है। जे तू इस दुनिया दे विच दे भी दिता है वो भी तेरा है मालिक, मेरा कुछ नहीं, जो कुछ है सो तेरा समझ के चल रहा हाँ मालिक। लेकिन अपना हथ मेरे सर दे उत्ते रखी, मेरी उंगल फड़ के रखी मालिक, जेड़ा नाम दान दिता है मैनू हिम्मत बख्श, मैनू ताकत बख्श कि मैनू करदा रवां। तां भरावा सानू भी समझण दी लोड़ है कि आपां भी वडभागी इत्थे बैठे होए हन। आपां नू सारिआं नू इस जुग दे विच, इस जन्म दे विच उस गुरु दी प्राप्ति हुई। आपां जिथे तो भी सुन रहे हैं, जिथे तो भी बैठ के सुन रहे हैं, अपने घर दे विच, अपने ऑफिस तो जिथे तो भी सुन रहे हैं, इस यूट्यूब दे उत्ते यही बेनती है कि आपां नू भी सारिआं नू अपने गुरु दे प्रति वो प्रेम रखना है, वो प्यार रखना है, वो समर्पण रखना है, कदे भी पीछे नहीं हटना। गुरु ने साडी बांह फड़ी है, हुण साडी वारी है कि आपां अपने आप नू गुरु दे प्रति समर्पित करते हुए उस भजन सिमरन दे विच लगिए, अपने घर दे विचों माहौल बनाइए कि आपां अपने गुरु दो कदे पीछे ना हटे ते ओ प्यार सदा बनाई रखे। जिंदगी दे विच जिहड़ियां चीजां मालिक ने दित्तियां हन, मालिक दा समझ के यूज करें ते अपने आप नू मालिक दे प्रति समर्पित रखन। याद रखो मालिक सारियां दी अवस्था जानदा है, वो साडा स्वार्थ भी बनावेगा, वो साडा परमार्थ भी बनावेगा। चिंता नहीं करनी है ते कदे भी अपने आप नू गलत नहीं बोलना है। गुरु दे सिख हां, गुरु दे शिष्य हां, अपने आप नू सिर उच्चा करके चलना है। सिर उच्चे करने का मतलब अहंकार नहीं है, सिर उच्चे का मतलब है कि अपने गुरु दे सामने सिर उच्चा करने का मतलब है कि साडा सिर जे कदे गुरु दे सामने झुके तो प्रेम दे विच झुके, शर्म दे विच ना झुके। दो तरीके दे नाल सर झुकदे हन, एक शर्म दे विच, एक कामयाबी दे विच। आपां ने अपना सर जिहड़ा झुकाना है वो नम्रता करके झुकाना है, लेकिन कामयाब होके दिखाना है। कमियां सारियां दे अंदर है, कोई इत्थे परफेक्ट नहीं है, तां ही तां इस दुनिया दे विच बैठे हैं। इस करके अपने आप नू कदी डिमोटिवेट नहीं करना है। अपने आले दुआले भी जे कोई सत्संगी है उसनू भी प्रेरणा देनी है, मोटिवेट करना है। रल मिल के भजन सिमरन करिए ते अपने जीवन नू सुखदाई बनाइए। सच्चा सुख है मालिक दी प्राप्ति। बाकी अपने जीवन नू जिंदे हुए, सारे काम काज करते हुए, जीवन की जिम्मेवारियां भी निभानी है, सारियां चीजां नू करना है, लेकिन उस गुरु नू नहीं भूलना है, उस परमात्मा नू नहीं भूलना है। जी। कुर्बान जाई उस वेला सुहावी, जित तुमरे द्वारे आया। कुर्बान जाई उस
वेला सुहावी जित तुम्हारे द्वारे आया। नानक को प्रभु कृपाला सतगुरु पूरा पाया। सतगुरु पूरा पाया।